여기서 하면 되겠다. 근데 거품 내는 게 있거든요? 근데 제가 못 가졌어요. 눈썹이랑 코가 뭐가 제일 많대요. 빨리 피부 좀 좋아졌으면 좋겠다 진짜. 전도 준비를 하러 가보겠습니다. 수건이 없어가지고 지금. 이가 좀 이불 되게 좋아. 난 이불을 다 접어갖고 탈 필요까지 없고. 형 이불 다 내려다 주시면 제가 접어가지고 위로 넣어놓을게요. 여기 3개 있지. 네. 하나도 없어. 심지어 이것도 설거지를 해야 되는데. 너무 예쁘다 지민이가. 지민이요. 지민이. 토니. 오랜만에 토니 네이트. 2년 만인가? 냄새 뭔 냄새야 이거? 내 선글라스 찾았다. 좋았어. 그래서 기분 좋았어? 기분이 좋았어. 그래서 난 어땠어? 형 여기요. Take you down. 야, 빵도 버려야 될 것 같아요 이거. 빵도 버리고. 바나나 버리지 맙시다. 바나나 묻어. 딱 버려요. 뭐예요? 바나나 아직도 안 먹었는데 어떻게 버려? 바나나 먹고 나 워. 야 저기 초콜릿 되게 많던데 여기? 버려야 돼 버려야 돼. 이것도 버려? 물에 조심하세요. 가서 많은 사람. 형 바나나푸드 먹고 싶어서 샀는데 안 먹었어. 먹어. 허비 형 보시고 사고 있네. Let's continue. This way, please. Look very 신기하다. Yes, that's the move. 요정이 귀여워요. Growing all the time. You? Are you? Are you a Santa Barbara? Yes. But you can see that this elf it also has a very long nose. When the elves are becoming older than 99 years, then we have our nose growing. I need this nose. So when you will be older than 100 years old, then you will have your nose growing. You just need to wait a little bit. 여기서 100년 있으면 코가 자란대야. 나 여기 100년이나 있어야 돼? We can keep you 되겠다. even. Wow, stage. Very.
저는 살짝 수영이랑 맞아요. 동심을 잃었나 봐라. 뭐. 哎，手里上 아 근데 되게 이런 것이 ，You like to dance？ 놀이공원 같아서 좋아요. 저 놀이공원 되게 좋아합니다. Wonderful sight. It says What's this? Santa's office. 산타 오피스. 산타 클로스. 산타 할아버지 있나? 산타 할아버지 건강했으면 좋겠어요. 산타 앉아있던 의자 아니야. 이렇게 쓰면 맞아. Yes, I saw. Very, very good. One, two, three. One, two, three, Christmas. Good. 나랑은 어울리지 않아요. 가자, I can take care of it. Yes. 정말 수 없다. 제 요정들. 저는 아버지가 선물 준 걸 봤거든요. 저는 자고 있을 때 온다 그래가지고 여기 계신 작가님들하고 나이가 비슷해서 7살 때 이렇게 자고 있었는데 아빠가 몰래 들어와서 선물 준 걸 내가 봤어요. 그때 산타 없다는 걸 알았어요? 그럼요. 그때 기분이 어땠어요? 그냥 뭐. 근데 제가 갖고 싶은 장난감은 얻었거든요. 썩 나쁘지 않았어요. 아빠가 산타지. Alright, and now straight up to you. Took a seat on Santa's chair. We would like to welcome you in our workshop where you will make your own elves. 뭐야 이거 뭐야 이거? So please take a seat here. 여기 앉아달래. It's very, very easy how to make a good take some food like that. So everybody please. Really? Face. Yeah, that's Small. bigger. Bigger. Choose the best one. Wow. Very good. Oh, is there riding one horse open sleigh? 아 BTS라고 한번 적어볼까? 내 손에 페인트 묻었어. BTS 밑에 아미로 하나 더 써서. 아니 글씨 쓰기가 너무 어려워. 다시 만들래. 좀 더 만들고. There's something. BTS 아미. 만들었어. 왁스. 너 이거 눈썹이야 눈썹. Yeah, good. Excellent. 스타일리시 해야 됩니다 요즘도. Very stylish and very Yeah, yeah. non-ordinary, I would say. 맞아 늙으면 안 돼. I'm really looking back 오케이. I found this. 하이. Even higher. Higher. That's the highest I can reach. 끝났습니다. 컴퓨터에서 주세요. 네 잠시만요. 어디가 앞이고 어디가 뒤가. 이게 모자예요. 이게 모자야? 이게 몸? S 네, R. 이게 모자고. 착시 현상이죠. 몸통입니다. 몸통. 제 거 잡으실 때 주의하셔야 됩니다. 옆에 부르시는 거든요. 호비라고. 갱스터 비싼데요? 네. 갱산. 호비 거 너무 튀잖아요. 애기들 보고 놀라서겠다, 야. 그런가? Wow, 조금 신나보다. Very accurate. 진짜 이현의 센스 역시. 야. 아니, 센터가 아니라. 지금 뭘 만든 거야? 대한민국, 대한민국이. 월드컵이 생각나는 그렇지, 그거야. 월드컵! 붉은 악마. 오케이, 됐습니다. 완전 very good. Yes. 귀여워. 나한테 칭찬해주는 사람이 없어. Have you finished? 지민이, 지민이, Very, very, very. Let's go! 제 산타. 내 산타. 보십니까? 안 보이죠? And look, now we're approached our post office. That's the very special place that I wanted to show you. This is Elf's Post Office. Welcome, post office. That's my favorite.
letter papers. Here you go. Here you go. And of course, 무슨 편지 here's one 있어요? for you. Here you go. 멤버들에게 편지 아니에요 이거? Did you get yours? 여러분 지금 여기서 쓰시는 편지는 네네. 크리스마스에 맞춰서 배달이 될 거예요. 아 진짜요? 여러분이 서로 정해서 네. 멤버가 멤버에게 편지는 서로 정해야 되네. 2016년도 크리스마스 뭐라고 뭐 멤버 어떻게 정할까? 나는 전 멤버에게 쓰겠습니다. 나는 전 멤버에게 쓰겠습니다. 그래서 자, 충분한 시간이 있으니까 정말 정성껏 편지를 써줬으면 좋겠습니다. 전 멤버한테 써도 되는 건가요? 뭐 그건 여러분 나도 전 멤버한테 쓸래요. 저도요. 저도 전 멤버한테 쓸게요. 이거 여기다 써도 되죠? 어디서 쓰세요? 이거 어떻게 한 거야? 너무 힘들어. 되게 신기하다. 완전 편지. 한국도 안 써왔어? 네. 나를 써왔더라. 아니 저 한국도 안 써봤어요. 진짜? 네. 나이가 많던 숨긴 나이가 있던 나는 상관없어 내가 널 사랑하거든 너와 함께라면 어디든 꽃이 핀 garden 명품 됐다. 예헤이. And now let's put them inside our wonderful potion. 자 이걸 크리스마스 때 받을 수 있답니다. 진짜요? Let's go. Three. Very good. Good. Four. 야, 왜 오래 걸리냐? 아, 너희 얼마나 길게 쓰길래? 와, 얼마나 길게 쓰길래? 오, JK! 얼음나라요, JK! Let it go, let it go. And it goes like this. You can simply repeat after me. 이게 왜 릴렉스야? Very careful. Now you can put this letter over here. Oopsie. Yes. Thank you. Very good. Very, very good. 여기다 이렇게 장식하는 거 아니에요? 예. 여기 그림이 더 잘 팔리겠죠? 아버지는 우는 아이에게 선물을 줄까 말까 줄까 말까 줄까 말까 이거 했잖아. 뭐야 뭐 하는 거야? 야, 태영아! 왜 오래 걸려, 너? 뭐 얼마 쓰는 거야, 편지로 뭐. 편지로 뭐 얼마 쓰길래. 아이. 와우. 야, 왜 이렇게 오래 걸려? Wow, we now have your letter. 어떻게. You can put it over here. 가져도 돼.
And now you can put inside this post box. My address no. 바보 진짜. Well, then 당황하셨어. 당황하셨잖아. 이런 사람 없었거든. We'll put it out and then we'll correct. We'll put the correct address. 지민 씨가 주소를 안 적고 그랬는데 어때? 그럼 다시 적어야지 뭐. 어쩔 수 없이 지민이 거는 안 읽는 걸로. 우리 것만 들어가야지. 네, 다 같은 거라고 빨리 영어로 해주세요. Same address. Yes, yes, yes. All letter, same address. Yes, yes. Your manager. Thank you. Yeah, clean. Look you did the game. You asked for one and you got And remember that your presents and these letters will be back during Christmas time. Yeah. Very, very good. Very, very good. And now I would like to say a very, very, very big thank you for this wonderful adventure inside Santa Park. Thank you very much. Santa Park! Santa Park! 여러분 이렇게 산타파크를 끝으로 이제 북유럽 5일간의 일정을 이제 마무리할 시간이 왔습니다. 와 마이 갓. 재밌었어. 진짜. 진짜 마무리인가요? 와 진짜 시간 훅훅 지나가네요. 시간 너무 빠르게 10일이나 지나갔어. 그러니까요. 자, 포스트 오피스에서 저희가 또 편지 보냈습니다. 네, 멤버들에게 직접 이렇게 편지를 썼어요. 칭찬자를 진짜 오랜만에 손편지 쓴 것 같아요. 네, 진짜. 그때 만년필로. 그러니까. 그리고 멤버들한테. 저희 이 네. 편지가 2016년 12월 25일 날 그러니까요. 온다고 합니다. 온다고 하네. 아, 진짜 되게 가면 새로울 것 같아요. 그때 받으면. 그렇죠. 아, 우리가 이럴 때도 있었지. 어? 나는 잊지 않겠습니다. 그래. 북유럽 되게 너무 자연경관이 너무 좋아가지고 그렇죠. 아름다웠습니다. 힐링 마음껏 하고 가는 것 같습니다. 네, 네. 재밌었어요 진짜. 네, 진짜 재밌었어요. 진짜 이렇게 좋은 곳, 그리고 뭔가 좋은 느낌을 멤버들과 함께 뭔가 나누고 뭔가 즐겁게 느낄 수 있어서 너무너무 좋았던 것 같아요. 산타마을에서도 동심도 좀 차려고. 그러니까요. 일부러 돌아가요. 일곱 살의 마음을 한번 몸으로 표현해. 일곱 살이나. 잘한다, 너 진짜. 아이고, 널 존경해. 네. 형은 이런 거 못해. 형이 어땠어? 편지 CM으로 했어. 저는 편지를 가장 길게 썼어요. 저 아무래도 이제 쓰다 보니까 멤버들 개개인으로 이제 쓰다 보니까 완벽하네요. 네, 제가 꼭 볼게요, 진짜. 어떤 내용을 썼는지 우리 진짜 태양이 거꼭 봅시다. 네, 2016년 12월 25일 날 네. 이제 호석이는 V앱을 통해서 읽는 라이브를 하는 거죠. 그래요? 좋네. 그거 좋네요. 아, 좋아요? 네. 아니, 호석이 만다니까. 네? 아, 또 멤버 다 같이 해야죠, 할 거예요. 아니, 너가. 아니, 멤버 다 같이 하는 걸로. 야, 본인들이 일을 직접 만드셨어요. 여러분들 정말 즐겁게 여행하다 갑니다. 좋아요. 산타마을은 나중에 아이가 생기면 그 아이와 함께 오길 추천해드릴게요. 참. 되게 재밌었어요. 되게 20대에 이제 한 남자가 여행을 온 것처럼 되게 즐겁고 되게 다양한 경험을 했던 것 같아요. 그래서 평생 못 잊을 여행이 된 것 같습니다, 여러분들. 평생 못 잊을 여행을 만들어준 네이버와 그리고 PD 관계자 여러분들 감사드리고요. 즐겁습니다. 그리고 아미 여러분들 보고 싶네요. 네, 우리 아미 여러분들. 네. 야, 진짜. 박수 한번 칩시다. 나는 진짜 즐거웠어요. 방탄 멤버들과 네. 이렇게 괜찮은 기회로 인해 그렇죠. 이렇게 먼 나라에 와가지고 네네. 즐거운 여행도 하고 네네. 공연도 보고 그렇지. 정말 이제 앞으로는 네. 한 다시 오지 않을 그런 기회가 아니지 않을까. 네, 그렇죠. 네, 맞아요. 네. 기회 있지 않을까. 네네. 그래서 정말 즐겁고요. 네네. 이제 10만큼 네. 열심히 하겠습니다. 그래서 우리 아미 여러분들께 좋은 또, 곡을 또 만들어서 들려드리러 가야죠. 그렇죠? 네. 그럼 파이팅 합시다. 우리 어떻게, 마무리 어떻게 끝낼까요? 마무리는 하나, 둘, 셋 하면 방탄 화이팅! 하고 근데 점프하고 항상 화이팅 하고 점프 하고 뛰어가고. 한국에서 점프 도착? 항상 화이팅 하고 한번 뛰어요. 이렇게. 뜁시다. 하나, 둘, 셋! 방탄 화이팅! Mic check 1 2 1 2 checky What's up? 슬레이트 쓰겠습니다. 하나, 둘, 셋. 처음 저희 멤버들이 처음으로 여행 온 거고 이게 데뷔 3주년이라서 여행 왔다기보다는 그냥 그런데 중점을 둔다기보다는 저희끼리 처음 여행을 온 거를 저는 더 중점을 두고 싶어요. 그러니까 처음이니까
꼭 촬영이 아니더라도 저희들끼리 좀 여행을 많이 다니고 싶더라고요. 저는 가장 오래 봤던 친구들이고 뭐 가족보다도 더 가까운 그런 사이다 보니까 여행을 갔으면 좋겠다라고는 평소에 되게 생각을 많이 했어요. 일단 한 번도 그래 본 적이 없으니까 형들이 아니더라도 다른 친구들이랑도 여행을 가본 적도 없고 또 제 기억 속에는 이제 막 놀았던 그런 기억이 없었거든요. 그래서 뭔가 놀러 가는 게 방탄 형들이랑 좀 즐겁게 모여서 놀러 갔으면 진짜 좋겠구나라고는 평소에 되게 많이 생각을 하고 있었습니다. 우리 멤버들이 여행을 할 때 정말 이제 어떨지, 다음에 또 가면 어떨지 알게 될 것 같고, 연습할 때나 무대에서의 멤버가 아니라 평소에 정말 여행할 때 멤버의 즐거운 표정을 봐서 너무 좋았고요. 그냥 저도 그렇고 멤버들도 그렇고 이렇게 좋은데 보면서 힐링했다는 것 자체가 그냥 너무 좋은 것 같아요. 이제 우리가 방탄이 모여서 놀러 갔을 때가 이제 방탄 연습생 때 모여가지고 롯데월드. 근데 이제 데뷔하고 나서도 이렇게 3년 동안 계속 일만 하다가 이렇게 프로그램을 통해서라도 이렇게 여행을 오니까 되게 좋았어요. 마지막까지 7명이 참 있었으면 좋았을 텐데 그 부분이 진짜 제일 크게 아쉬운 것 같아요. 사실 제가 여행을 많이 다녀본 적이 없어요. 네, 근데 진짜 이렇게 좋은 기회를 통해가지고 로망이었던 유럽, 북유럽을 또 가게 되어서 되게 영광스럽다고 해야 되나? 되게 좋았었어요. 처음에 들었을 때, 아, 진짜 북유럽을 가나? 와, 진짜 가긴 가는구나. 이렇게 생각을 했었는데 막상 또 도착을 하니까 또, 와, 여기가 진짜 북유럽이구나. 또 다시 한번 또 그 영광스러운 마음을 다시 한번 또 생각을 하게 되고, 진짜 되게 좋았었던 것 같아요. 여행하는 내내. 여기 처음 왔을 때부터 왔을 때부터 시작이었죠, 저는. 가방을 안 뺐어요. 나 큰일 났다. 어떻게 해야 되지? 야, 아이패드 누구 거야? 이상하다, 이때까지는 다 도와주시니까 저희가 뭘 하든지 다 챙겨주시고 케어해주시니까 없이는 진짜 아무것도 못하는구나. 뭐 데뷔 전부터 그때부터 도움을 계속 받으면서 자랐기 때문에 이런 거에 진짜 안 익숙했던 것 같아요. 조금 이제 스스로 하는 그 방법을 알아야 되지 않을까. 제 성격이 저는 혼자 하는 걸 제가 진짜 못하는 스타일이거든요. 좀 누구랑 이제 같이 해서 뭐 의논해서 이렇게 결정하는 타입인데 저 혼자서 이제 모든 걸 다 해결하려고 하니까 뭐부터 시작해야 될지 모르겠다는 느낌? 아니 이게 얼마예요? 이것만 말해줘요. 이게 한국 돈으로 얼마예요? 아 티켓? 여기 맞아요? 맞겠죠? 가시죠. 재밌었어요. 그냥 저 혼자서 해본 적이 한 번도 없었으니까 언젠가는 나 혼자서 해야 할 것들이 있으니까 미리 해보는 체험판이라고 해야 될까요? 체험해봐서 좋았었던 것 같아요. 네. 확실히 그래요. 참 저희들이 할 줄 아는 게 그냥 뭐 음악 만들고 노래하고 춤추고 무대 서는 것밖에 없어가지고 정말 사소한 것도 야 정말 이렇게 잘하지 못하는구나 그런 생각이 동시에 들면서도 뭐 그렇게 되게 극단적으로 생각할 필요도 없는 게 뭐 저희뿐만 아니라 저희 나이대 딴 친구들도 마찬가지라고 생각을 해요. 뭐 대충 좀 어떤 일을 해야 될지 막막할 거고 뭐 결론은 뭐 다 같이 힘내자 가지고 힐링 됐죠. 이동 시간이 좀 많았는데 사실 제가 좀 어릴 때부터 버스 타거나 이렇게 왔다 갔다 하면서 생각을 많이 정리하고 또 생각을 많이 하는 걸 좋아했었는데 그런 것들을 다시 할 수 있어가지고 또 되게 좋았던 것 같아요. 해외 투어 아시다시피 해외 투어 다니면서 항상 공항 도착하면 뭐 팬들 반겨주고 바로 차 타서 바로 호텔 이동 아니면 뭐 공연장으로 이동 항상 그런 식으로 보내는데 이번에 또 그게 뭔가 유럽에 와서 걸을 수도 있고 그러니까 20대 청년들이 청춘에서 느낄 수 있는 그런 뭔가 감정들과 그런 느낌을 받을 수 있어서
되게 좋았었어요. 네. 근데 사실 저는 저 같은 경우는 진짜 학교 생활도 제대로 못 했었거든요. 왜냐면 일찍부터 춤추고 그 춤에 진짜 빠져 있어서 되게 그런 친구들에 대한 추억이라던가 그런 게 되게 많이 부족한 편이에요. 그래서 서울 올라와서 이제 숙소 생활을 할 때도 되게 재밌었어요, 저는. 서로 남자들끼리 뭔가 되게 어순도순 집에 있으면서 뭐 연습할 때는 연습하고 뭐 재밌게 같이 뭐 밥 먹을 때는 또 밥 먹고 이런 게 진짜 처음 올라올 때도 너무 좋았는데 또 그 친구들과 또 좋은 기회를 이렇게 와서 이게 또 이제 흔히 이제 20대들 우리 친구들이 하는 그런 여행, 배낭여행을 저희들끼리 같이 즐길 수 있어서 또 그것도 진짜 좋았었어요. 뭐 대학교 가면 MT 가본다고 하잖아요. 뭐 그런 것부터 시작해서 커피 마시면서 막 걸어 다니고 PC방도 가고 놀러도 다니고 여행도 가고 이게 꿈이 있었는데 이제 그런 것들을 되게 하고 왔다고 말씀드릴 것 같아요. 두 번째 나라 스웨덴에 갔을 때 햄버거 이번에 7층짜리 햄버거를 하나 먹었는데 되게 맛있더라고요. 고기가 5장이 올라가 있고 치즈가 막 올라가 있는데 제가 느끼한 걸 좋아하는데 너무 느끼해서 속이 니글거려서 남겼어요. 근데 그게 되게 맛있었어요. 기억에 남는 음식인 것 같아요. 아, 임포턴스 비즈니스 굉장히 중요한 부분이었죠. 아, 저는 진짜 제가 언제 썼는지 모르겠어요. 그 임포턴스 비즈니스를. 어느 순간에 훅 나왔어요. sorry, 임포턴트 비즈니스. 나 뭐라고 해, 나? 내가 말하고서 뭘 하는지 몰라. 임포턴트 비즈니스. 임포턴트 비즈니스. 임포턴트 비즈니스. 예. 마법의 단어입니다. 임포턴스 비즈니스. 예, 중요한 부분이에요. 네, 중요한 사업이고요. 네. 근데 솔직히 그건 다 알고 있었거든요. 맨 처음에 없어졌다고 할 때, 그러면 나 이 여행에서 난 빠지는 건가? 근데 거기 안에 있는 제일 중요한 건 여권이잖아요. 여행을 하려고 왔는데, 여권이 없으면 여행이 안 되잖아요. 그거부터 갑자기 막막하기 시작했어요. 네. 어떡하지? 진짜 돌아버리겠네, 정말. 약간 그 생각부터 했던 것 같아요. 멤버들이랑 5년 정도 함께 생활을 했잖아요. 예, 멤버들이 뭘 하면 어색하고 그런 것들을 이제 다 알아요. 남준이 형이 이제 오버액션 하는 거, 정국이가 약간 한숨 길게 뱉는 거, 뭐 윤기 형이 막 거울에 비춰서 웃는 모습, 뭐 지민이랑 호석이 형이 이제 말이 제일 없다 보니까 제일 몰랐는데, 뭐 호석이 형이 이렇게 해가지고 이렇게 하면 뭐 표정한 거랑 그런 거 거의 다 그냥 거울로 보고 이제 뭐 상황들을 보면 이거 연기구나, 뭐 이거 상황극이구나 라는 걸 단번에 알 수 있었죠. 아무래도 좀 약간 웃겼어요, 멤버들. 아유 귀엽네 하면서 그냥. 이번에는 근데 인물 사진을 안 찍었어요. 멤버 사진을 좀 안 찍었어요. 항상 제가 이제 멤버들을 많이 찍어서 이번에는 그냥 방탄소년단으로서 왔다기보다는 그냥 24살 민윤기로 오고 싶어가지고 그냥 그 애가 돼서 올리는 여행이나 이런 곳에 와서도 과거도 네. 저희가 놓지 않는데 좀 다른 것 같았어요. 그리고 좀 더 크리에이티브한 게 나오는 것 같고 아무래도 이런 자연 경관을 보면서 아무 생각이 안 드는 게 저는 더 이상하다고 생각하거든요. 좀 결과물을 좀 잘 나왔으면 좋겠네요. 이번 걸 계기로. 그래서 결과물 나왔을 때 거기로 갔다 와서 되게 곡이 좀 잘 써진 것 같아요 라는 말이 나왔으면 좋겠어요. 그럴 것 같고요. 또 노르웨이에서 처음 숙소 잡고 여행이란 게 실감 안 날 때, 우리가 정말 놀러 왔구나 실감 안 날 때가 가장 기억에 남는 것 같아요. 처음으로 다 같이 밥을 해 먹고 처음으로 또 이렇게 낯선 곳에서 다 같이 모여서 자는데. 야, 그래도 컨텐츠가 되게 좋지 않냐? 음악까지? 좀 싸박한 노래 좀 설명해야 돼. 좀 뭔가 감성적인데 신나고 뭔가 스타일인데 한국 스타일 감성 있는 거. 뭔 소리야 그게? 우리 오랜만에 추억을 살려요. 좀 빠져있는 내가 라디오에 크립을 하면서 오랜만에 좀. 아니 이런 거 있으면 좋겠다. 이런 거 틀어줘 이런 거.
고고로스야. 분위기가 틀린 거지 뭐. 내가 치웠지. 이거. 다시 가자! 누군 너와 널 접어든 너의 저기 close. Let's make it like a girl. 좋은데? 잘 어울린다, 파울에. 야, 많이 치네, 이거. 아니야, 잘 어울리네. 베르겐부터 시작을 해가지고 정국이랑 같이 다니면서 직접 길도 물어보고. Excuse me. 캐시아 부스? 이케아 부스? 진짜 배낭여행 하듯이 마지막 사우나도 진짜 잊지 못할 것 같습니다. 네. 대박이에요 진짜. 대박이에요. 저기 진짜 말도 안 돼 저기는. 크루즈 배 탔을 때 제 리얼리티로 인해 기회가 와서 한번 타봤는데 정말 이 경험들을 제 주위 이제 가족분들한테 빨리 느껴보게 해주고 싶었어요. 그 생각부터 들었어요. 장수이 전 캠핑카. 캠핑카. 전 캠핑, 남자들끼리 캠핑, 친구들끼리 캠핑 이런 걸 되게 좀 많이 꿈꿔왔었기 때문에. 웃겼어요. 좀 캠핑카 타고 저희가 직접 밥 해먹고 그러니까 더 여행 같았어요. 잘 때도 저랑 진영이랑 허비랑 이렇게 셋이서 그 위에서 잤거든요. 근데 이제 빗소리도 들리고 하니까 진짜 좋더라고요. 이렇게 자다가 분위기 있게 딱 있다가 정말 분위기가 있어. 아, 야, 이거 차가워. 이거 바로 캠핑카의 밤이구만. 아, 좋아. 오예. 이거 글쎄요, 아무래도 저희가 매일매일 스케줄이 바쁘고 공연을 하고 그랬는데 일을 안 하니까 뭔가 허전하고 그러더라고요. 좀 오래됐잖아요, 공연을 안 하고 연습을 안 한 지. 그래서 팬분들이 제일 먼저 보고 싶었고, 그다음에 이렇게 안 온 메이저 형이나 그리고 가족들도 생각나고, 그냥 제 주위에 있는, 평소 주위에 가까이 있는 그냥 그런 사람들이. 아무래도 가족 생각이 제일 많이 났죠. 밥, 맛있는 밥, 이런 좋은 곳, 이런 거 하나하나를 다 제가 느끼는 것을 같이 느끼게 해주고 싶었어요. 가족들한테 뭐 연락이 드렸어요? 폰이 망가져가지고. 핸드폰 수습했어요. 테이프 붙였어요. 야, 무슨 일이 있었던 거야? 왜요?
뭐야 이 시선. 이야, 씨, 멋있는데? 아트인데? 하루에 하나씩 주고. 아, 지민이 핸드폰이 하루 하나씩 고장이 나고 있습니다. 당황했었는데 사진이 등신에 이해 안 되었어요. 와우, 알아서 빨리 조절. 예. 찰칵. 찰칵. 첫날 도착했을 때 연락했거든요. 잘하고 가겠다. 아버지하고 어머니하고 동생한테 연락했는데 그 이후로 연락이 끊겼죠. 저 때문에. 할머니 할아버지한테 제가 전화를 드렸죠. 가기 전에. 할머니. 재영이. 다녀올게. 그래, 잘 갔다 몸 건강하고. 몸 건강할게. 우리는 몸 조심해라. 몸 조심할게. 할아버지는 할아버지. 듣고 있나? 할아버지 듣고 있단다. 할아버지 이야기해라. 다녀올게요. 조심하고. 응? 저는 그리고 할머니, 할아버지 밑에서 한 17년간 자랐으니까, 태어나서부터. 이제는 제가 저희 할머니, 할아버지한테는, 많이 효도를 해드려야겠다. 다음에 갈 때는 꼭 이제 아빠, 엄마, 그리고 동생들, 그리고 이제 할머니, 할아버지, 이렇게 데리고 가고 싶어요. 저희가 데뷔를 하고 나서 이제 못하는 것들도 많고 저의 행동에 제약도 많이 생기고 책임감도 많이 가져야 되고 근데 그것보다 더 이제 저희들한테 더 그 행복하다는 거, 뭐 즐겁다는 거를 충족시켜 줄 만한 일들을 저희가 하고 있어서 버틸 수 있고 더 즐겁고 행복하다고 느낄 수 있는 것 같아요. 괜찮다라고 할 수 있는 것 같아요. 그걸 못하지만 그래도 난 이걸 하고 있으니까 괜찮다라고 생각하면서 항상 지냈던 것 같아요. 모르겠어요. 이제 처음이라 저도 제가 가서 여기서 어떤 영감을 받아서 또 어떤 생각을 가지고 저희가 하던 일을 할지는 모르겠는데 평소에 하던 마음가짐과는 다른 생각을 하면서 더 기분 좋게 제가 하고 있는 일들을 할 수 있을 것 같아요. 숙소에 있으면 제가 항상 나 이러고 있어도 되냐는 생각이 항상 너무 많이 들었어서 집에 있기 되게 싫어했거든요. 잠도 항상 늦게 잤고 일부러 그래서 쉴 때도 그냥 연습실 가서 쉬고 그랬거든요. 거기서 쉬면 한 번이라도 그냥 더 하지 않을까라는 생각에 있었는데 근데 여기 오니까 되게 아무것도 하지 않아도 편하고 기분 좋고 그냥 설레는 것도 좀 있고 그래서 말 그대로 힐링이 됐던 것 같아서 가면 또 새로운 마음가짐으로 제가 하는 일을 할 수 있을 것 같아요. 그렇죠. 아무래도 이제 이때까지 경험 못 해봤던 것들을 저희가 경험하고 멤버들과 이렇게 잊지 못할 추억을 만든 것 자체가 저한테는 정말 엄청난 여행, 팬분들한테 이제 엄청 즐겁게 다녀왔다. 정말 푹 쉬고 왔다. 라고 얘기할 수 있을 것 같아요. 남들을 더 생각하게 되는 것 같아요. 제 자신보다. 저 자신을 생각하기 전에 이제 저를 위해 일해 주시는 분들을 먼저 생각을 하고 좋게 행동할 거, 더 좋게 행동할 수 있으니까요. 행복했습니다. 됐어. 재밌었죠? 저 재밌었어요. 진짜 재밌었어요, 저는. 가기 싫다. 고생했습니다. 수고하셨습니다. 진짜 좋았다. 여행이요? 임포턴트 비즈니스요. 한마디로 정의하자면 임포턴트 비즈니스였어요. 정말 저에게 잊을 수 없는 중요한 사업이었고요. 소중하고 되게 중요한 저의 인생의 한 여행이었지 않나 싶어요. 진짜 언제 와서 이렇게 느껴보겠어요. 네. 진짜 되게 소중하고 앞으로도 되게 기억에 남는 그런 여행이었던 것 같아요. 네. 그렇게 뜻깊은 곳에 오게 돼서 되게 즐거웠고 몇 년도 아니다 몇 개월 지나면 또 추억할 것 같아요. 그때 그랬었지. 뭐 겨울에 촬영하다가 추우면 물 빠진 것도 안 좋다 뭐 그런 식으로 뭐 그러지 않을까요?
금방 잊을 거예요. 여기서 있었던 일들, 즐거웠던, 여유로웠던 일상들 잊고 다시 원래 생활로 복귀할 것 같은데 나쁘지는 않을 것 같아요. 원래 그냥 있던 삶에 돌아가는 말 그대로 힐링 조금 하고 말 그대로 힐링만 하고 다시 돌아가서 이제 시작해야죠. 곁에 머물러 줄래 내게 약속해줄래 설레는 날아갈까 부서질까 겁나 시간을 멈출래 지나면 없었던 일이 될까 날 잃을까 겁나 Like a butterfly 마치 butterfly처럼 Like a butterfly 마치 butterfly처럼 너 마치 butterfly 멀리서 훔쳐봐 손닿으면 널 잃어가 이치를 같은 어둠 속 날 밝히는 나비 효과 이 작은 소짓한 번의 현실을 잊어 다시 쓰다듬는 마른 같아 살포시 표류하는 먼지 같아 넌 거기 있지 너 왠지 닿지 않는 스타일 꿈 같은 넌 내게 butterfly 곁에 머물러 줄래 내게 약속해줄래 손들면 날아갈까 부서질까 겁나 시간을 멈출래 이 순간이 신나면 없었던 일이 될까 널 잃을까 겁나 심장은 내 말에 소리를 내 꿈인지 현실인지 알 수 없네 나의 한편의 카스카여 저기 숲으로 가지 말아도 내 맘은 아직 너 위에 부서져 조각조각 까맣게 녹아서 너